يدني سادة عاقب الحق تجلى بدينا بهن ندعو إلى المولى تعالى بغفرته عفو العاذرين والهدى شاكر ودوام سيدر وغفراني لكل المذنبين ونهدمها بتعظيم عظيم بعون الله لا يغفر علينا وستر الله مسؤول علينا وعين الله ناظرة إلينا وناظم بالصلاة على محمد إمام الكل غير الشافعين إلهي نسألك من اسم الأعظم وجاه المصطفى ورجالنا إلهي نسألك من اسم الأعظم وجاه المصطفى ورجالنا إلهي نسألك من اسم الأعظم وجاه المصطفى ورجالنا والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم وبعد فإن والحمد لله قد رضينا من كل دين يخالف دين الإسلام وآمنا بكل كتاب على ذات منايا وعليه نموت وعليه نبعث إن شاء الله من الآمنين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون بفضلك اللهم يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. صدق الله وصدق رسوله صدق الله وصدق رسوله. آمنت بالشريعة وصدقت بالشريعة وإن كنت قلت شيئا خلاف الإجماع رجعت عنه وتبرأت من كل دين خلف دين الإسلام. اللهم إني أؤمن بما تعلم أنه الحق عندك وأمر إليك مما تعلم أنه الباطل عندك فخذ مني جملا ولا تكلمني بالتفصيل. أستغفر الله الذي وأتوب إليه أستغفر الله الذي وأتوب إليه أستغفر الله الذي وأتوب إليه. ندمت من كل شر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله ومحمده وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق وأن النار حق وأن كل ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم حق وأن خير الدنيا والآخرة في تقوى الله وطاعته وأن شر الدنيا والآخرة في معصية الله ومخالفته وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث
من في القبور أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا إله إلا الله أمي بها عمري لا إله إلا الله أدخل بها قبري لا إله إلا الله أهل بها وحدي لا إله إلا الله ألقى بها ربي لا إله إلا الله قبل كل شيء لا إله إلا الله بعد كل شيء لا إله إلا الله يبقى ربنا ويبقى كل شيء لا إله إلا الله أستغفر الله لا إله إلا الله أستغفر الله لا إله إلا الله أستغفر الله وأتوب إلى الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا محمد سيد الكونين وثقلين والفارقات من عرب ومن عجم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى ثم رضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم والآل وصحبه ثم التابعين فهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم عليه وآله وصحبه وذريته والكرام أجمعين جميعا الغائبين والملائكة المقربين والصالحين والأنبياء جميعا والترابات والشهيدين والقرى والمبشرين وجسن إمامنا وقدوتنا وأميرنا محمد الغزالي أن الله علينا من علومه وبركاته ورحمته وصحبه وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وجدنا وجدتنا ومن أمتنا ومن أمتنا وجبت علينا وعليكم أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم أهل مسجد مجاهدين بukit Alam وسائر المسلمين والمسلمات الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahsana tadbiral kainat wa khalaqal ardina was samawati wa asaba alal amali sholihat wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam. alladzi hasala min nuri wujudul kainat. Amma ba'd. Fa inna ahsanal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa inna syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alim. Atas kesempatan dan waktu pada Al-Faqir untuk melanjutkan kajian lanjutan dari kitab Muqasyyafatul Qulub Imam Al-Ghazali, dan beliau selaku khalifah dari Ayahanda Abu Abdullah Al-Idrus Allah tuli hayati wa fidullah semoga Allah menjaga, melindungi, melihara beliau dan menganugerahkan berbagai macam kebaikan dunia dan akhirat kepada beliau, juga kepada guru-guru kita sekalian dan para jamaah semua yang hadir di sini. Semoga sama-sama mendapat limpahan karunia, rahmat dan nikmat dan keberkahan yang melimpah dari Allah Subhanahu wa taala, terutama pengampunan atas dosa dan kesalahan kita, dibukakan segala macam pintu kemudahan dan uluran bantuan dari Allah Subhanahu wa taala atas segala urusan-urusan kita semua. Semoga segala harapan dan cita-cita kita semua dikabul Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Selanjutnya kita sama-sama lanjutkan, sama-sama simak uraian-uraian di kitab Muqasyyafatul Qulub ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hukiya qala radhiyallahu ta'ala an wa hukiya anna rajulan istara gulaman faqala al-gulam ya maulaya inna li ma'ak salasatu surut. Dihikayatkan dulu ada seseorang yang membeli gulam itu sahaya di zaman dulu. Manusia itu ada manusia merdeka, ada manusia yang non merdeka, yang tidak memiliki kebebasan penuh alias budak. Zaman dulu ada semacam perbudakan manusia. Jadi manusia itu ada yang bisa diperjualbelikan. Ukuran harga, ada ukuran harganya, sebagaimana kalau zaman sekarang itu hewan, dan dipekerjakan dan tidak memiliki kebebasan karena dia adalah seorang budak. Hak kebebasannya itu sudah dikuasai atau di dalam hak kuasa tuannya. Dan dulu diriwayatkan ada seseorang yang membeli seorang budak, seorang sahaya. Nah, ketika si sahaya ini dibeli oleh tuannya, dia bicara sama tuannya, ya maulaya innali ma'ak salah satu surut. Wahai tuanku, Anda sudah membeli saya, Anda sudah menebus saya. Namun ada 3 syarat yang harus Anda penuhi terhadap diri saya.
Jadi si budak ini mengajukan 3 syarat kepada tuannya, kepada maulayanya. Maulaya itu tuan, ya maula. Jadi maulana, orang yang memiliki hak kuasa. Ahaduha, syarat yang 3 tersebut, pertama, alla tamna'ani ani sholatil maktubah idza jaa waktuha. Bila mana sudah tiba waktu sholat, Anda jangan mencegah saya untuk menunaikan sholat. Jadi jika syarat pertama, jika tiba waktunya sholat, Anda jangan mencegah saya, melarang saya untuk melaksanakan sholat. Wasani, syarat yang kedua, anta muroni bin nahar masita wala tak muroni billail. Syarat yang kedua, siang hari Anda boleh memerintahkan saya, tapi malam hari Anda jangan memerintah saya. Anda hanya bisa memerintah saya di siang hari, sedangkan malam hari Anda tidak bisa memerintahkan saya. Syarat yang kedua. Wasalisu, syarat yang ketiga, anta ja'ala liman jilan fi baitik la yadkhuluhu ghairi. Tolong Anda siapkan satu ruangan di rumah Anda yang tidak dimasuki siapapun selain saya. Syarat yang ketiga, Anda harus siapkan satu ruangan di rumah Anda yang tidak dimasuki orang lain selain saya. 3 syarat ini yang diajukan oleh si sahaya tadi kepada tuannya. Faqala lahu rajul. Lalu orang tersebut, si tuannya tersebut berkata pada si sahaya, laka hadihi surut. Oke, deal kalau bahasa kita. Setuju? Aku setuju dengan syarat kamu. Summa qala rajul. Lalu orang tersebut, si tuannya tersebut berkata, undur fil buyut. Sekarang kamu masuk ke rumah saya dan lihat di rumah saya ruangan mana yang kamu pilih yang cocok untuk kamu. Fatawafal gulam, maka si sahaya ini pun masuk rumahnya dan berkeliling di rumah tuannya itu. Setelah berkeliling melihat ruangan, fawajada fiha baitan kharaba, dan dia menemukan satu ruangan di rumah tuannya itu, ruangan kharaba, tapi semacam ruangan yang sudah lapuk, sudah tidak layak huni. Sudah ada yang ngelupas, yang roboh, hampir yang roboh. Faqala, lalu si sahaya ini pun berkata, akhadtu hadza. Wahai Tuan, saya mau memilih ini ruangan yang saya pilih, yang mau saya tempati. Kata si gulam tadi, si sahaya tadi. Faqala, lalu tuannya berkata, ya gulam, ikhtarta baitan khaba. Tidak salah ini. Ruangan yang kamu pilih adalah ruangan yang lapuk, ruangan yang runtuh, yang tidak layak huni.
Kalau mungkin kalau untuk zaman sekarang tembok-temboknya ini udah pada mengelupas, ya. Ininya ya pelafonnya udah pada ambrol, genting-gentingnya sudah pada bergeser. Faqala al-gulam, si gulam itu pun menjawab, ya maulaya, amma alimta annal kharaba ma'allah bustan. Wahai Tuan, tidakkah Anda tahu bahwasanya rumah yang runtuh atau ruangan yang lapuk itu bagi Allah adalah sebuah perkebunan yang subur, yang indah. Fakana yakhdumu maulah bin nahar wa yatafarragu bil lail li ifadati rabbi subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya si budak itu pun menempati ruangan tersebut dan kemudian dia melayani tuannya di siang hari. Siang harinya dia gunakan untuk melayani tuannya, memenuhi kebutuhan-kebutuhan tuannya. Sedangkan wa yatafarragu bilail ibadati rabbi, di malam hari ia khususkan waktunya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesuai syarat yang diajukan kepada tuannya, bahwa di malam hari tuannya tidak boleh mengganggunya, tidak boleh menyuruhnya. Sehingga di malam hari si sahaya ini pun luangkan segala waktunya itu khusus untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berbagai macam cara dan bentuk beribadah kepada Allah. Tabainama, singkat cerita, suatu ketika huwa kadalik, si gulam ini sedang menyendiri beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Katakanlah sedang bermunajat, sedang berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Idtopa maulah data lailah fidda. Tiba-tiba tuannya suatu malam keliling di rumahnya, ngontrol rumahnya. Yang namanya punya rumah kan, kita juga kadang suka gitu ya, keliling rumah. Barangkali ada tanaman yang tidak tersiram misalkan, atau barangkali ada pintu yang belum ditutup. Nah, demikian juga yang terjadi dengan si tuan sahaya tadi. Fabalagha hujratal gulam, hingga tuannya ini sampai pada ruangan yang ditempati sahayanya. Faidan hiya munawwaratun wal gulam sajidan. Ternyata setelah dia tiba ke kamar hambanya itu, dia dapati ruangan hambanya itu berkilau, bercahaya, memancarkan cahaya. Dan dia lihat sahayanya itu sedang sujud, dan di atas kepalanya sahaya itu terdapat semacam kindil, semacam kendi, semacam botol, mu'allaq baina sama wal ar, yang tergantung sampai ke langit. Nah, di atas kepalanya si sahaya tersebut.
wal gulam yunaji robbah. Sedangkan terdengar oleh dia, oleh tuannya, sahaya tersebut bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, wa yatadarru, dan dia tadarru, merendah diri di hadapan Allah. Wa yaqulu, dia berkata kepada Allah, ilahi aujabta alayya haqqa maulaya wa khadamtuh bin nahar. Wahai Tuhanku, aujabtu alayya, aku telah mewajibkan diriku untuk memenuhi hak Tuanku di siang hari, dan wa khidmatihi bin nahar, dan berkhidmah melayaninya di siang hari. Ya Allah, aku telah mewajibkan diri saya untuk melayani, untuk menunaikan hak Tuhan saya dan melayaninya di siang hari. Kurang lebih kalau bahasa kita seperti itu. Ya Allah, saya sudah mewajibkan diri saya untuk memenuhi hak Tuhan saya dan melayaninya di siang hari. Walaula dalik mastaghaltu laili walan nahari. Andai tidak ada kewajiban itu, andai tidak ada tanggung jawab itu, tentu aku tidak hanya menyempatkan waktuku malam hari saja untukmu, tapi aku gunakan siang dan malam hari hanya untuk melayani engkau. Maksudnya Allah. Jadi andai tidak ada tanggung jawab melayani tuannya, maka siang hari pun dia akan terus bermunajat kepada Allah sebagaimana yang dia lakukan di malam hari. Jadi si sahaya ini munajat, mengadu kepada Allah. Ahlan. Fa'durni ya Rabb, semoga engkau menerima udurku ini wahai Tuhanku. Wa maula yanduru ilaih. Nah, ketika si sahaya ini sedang bermunajat demikian kepada Allah Subhanahu wa taala, tuannya melihat. Tuannya tadi melihat apa yang dia lakukan. Hatta fajar subuh, hingga tibalah waktu subuh. Hingga tibalah fajar subuh. Waradal kindil wandoma syagaful bait, dan kindil itu pun kembali ke langit, dan langit-langit rumah kembali menutup. Tadinya terbuka tembus sampai langit. Jadi langit-langit rumahnya itu tadinya terbuka tembus sampai langit. Ya, setelah subuh tiba, si kindil itu naik lagi ke langit, dan langit-langit rumahnya menutup kembali sebagaimana asal, seperti tidak pernah terjadi apapun. Faraja'a wa akhbara imra'atah. Lalu tuannya ini pun pulang ke ruangannya, dan dia ceritakan apa yang dia lihat kepada istrinya. Ya, dia ceritakan apa yang dia lihat, apa yang dia temukan, kejadian tersebut dengan istrinya. Ceritakan, "Mah, tadi aku lagi keliling rumah nih. Pas ruangan sahaya yang baru sahaya kita yang baru, aku lihat dia sedang sujud dan memuja kepada Allah. Di atas kepalanya ada kindil yang tembus sampai langit. Di ruangannya penuh cahaya, Mah." Nah, kayak gitu. Cerita dia kepada istrinya. Falamma kanatil laila saniyah, ketika malam yang kedua, keesokan harinya,
Sejak itu akhada biadi mro'ati, si tuannya ini pun menuntun tangan istrinya, waja'a ila babil hujrah, dan kemudian dia datangi pintu hujrah kamar si sahaya tadi. Faidan al-gulam bisujud. Dan ternyata didapati si gulam tersebut itu sedang sujud sebagaimana malam kemarin. Wal kindil ala rasi, dan di atas kepalanya pun juga ada kindil yang nyambung ke langit. Fawaqafa alal bab. Dua-duanya nih, si rajul sama istrinya pun dia memperhatikan di pintu, memperhatikan si gulam tersebut. Yang durani ilai, dia pandang keduanya, sama keduanya si gulam sama istrinya dilihat si gulam tersebut. Wayab giani, dan menemukan hal itu, apa yang mereka lihat itu, mereka menangis. Dua orang ini, si tuan sama istrinya itu pun menangis hatta asbaha, hingga subuh. Melihat kejadian yang dia lihat, apa yang dia lakukan oleh sahayanya. Keduanya menangis pada al-gulam. Lalu keduanya memanggil si sahaya tadi. Faqala, dan tuannya ini pun berkata, anta atik biwajhillah. Kalau ibarat namanya si Jaid nih, Jaid, mulai saat ini kamu bukan lagi sahaya, kamu merdeka. Aku merdekakan kamu, liwajhillah, liwajhillah, karena Allah. Nah, aku tidak menuntut pengembalian atas apa yang aku keluarkan untuk menebus kamu. Kamu bebas, kamu merdeka karena Allah, kata tuannya. Hatta tatafarragal ibadah, hingga engkau bebas, hingga engkau leluasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Li ibadati man kunta ta'tadir ilaih, untuk mengibadahi zat yang engkau mengadu kepadanya. Wa rafa'a yadayhi ila sama, lalu si sahaya ini mengangkat kedua tangannya ke langit dan berkata, ya sahibas sirri inna sirra qad dhahara wala uridu hayati ba'da mastahara. Wahai pemilik rahasia yang tersembunyi, sungguh rahasia itu sudah nyata, sungguh rahasia itu sudah tidak lagi tersembunyi. Ketahuan kan sama tuannya. Wala uridu hayati ba'da mastahara, dan sekarang aku sudah ketahuan apa yang aku lakukan dengan engkau wahai Tuhanku. Aku sudah tidak lagi menginginkan kehidupan. Aku tidak mau kedekatanku dengan engkau ini diketahui orang. Paham tak? Ya sahibas sirri inna sirra qad dhahara wala uridu ba'da hayati wala uridu hayati ba'da mastahara. Wahai pemilik rahasia, sungguh rahasia itu sudah dohir, sudah terlihat, sudah ketahuan, sudah tidak lagi tersembunyi, dan aku tidak menginginkan kehidupanku setelah terkenal. Maksudnya diketahui
orang lain. Artinya si sahaya ini memohon kepada Allah untuk dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sumakola, lalu kemudian dia berkata, Ilahi as'alukal maut. Ya Allah, Tuhanku, aku menginginkan kematian. Aku memohon kepada Anda agar Engkau mencabut nyawaku. Fakharral gulam mayitan. Lalu seketika si gulam itu pun terjungkal dalam keadaan meninggal. Nah itu kisahnya. Nah sekarang kata Imam Ghazali, hakada ahwalus sholihin. Kisahnya sudah tutup. Nah sekarang Imam Ghazali memberikan ulasan. Hakada ahwalus sholihin. Demikianlah keadaannya orang-orang soleh zaman dulu. Wal asikin, keadaannya orang-orang yang merindu kepada Allah. Wa tolibin, keadaannya orang-orang yang senantiasa mengupayakan keridhaan Allah Subhanahu wa taala tanpa henti. Jadi Imam Ghazali ini menceritakan kisah bagaimana orang-orang soleh zaman dulu, orang-orang para perindu Allah zaman dulu seperti apa, bagaimana. Salah satunya seperti si sahaya tadi. Pas Isa. Kita cukupkan dulu. Wafi Johri Riyad, wallahu alam. Persis pas akhir ceritanya. Kita cukupkan dulu, mudah-mudahan apa yang disampaikan sedikit Imam Ghazali ini bisa kita petik maknanya, bisa kita pahami, paling tidak sebagai bahan renungan untuk kita. Betapa kita ini belum seberapa dibanding orang-orang salaf zaman dulu pengabdiannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Setidak-setidaknya itulah. Semoga ini jadi motivasi untuk kita sehingga kita bangkit dan terus memperbaiki diri kita dalam upaya meningkatkan kualitas penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Alhamdulillah. Didoakan bagi kita sehat walafiat. Amin ya Rabb. Mimpi kita, jadi kita semakin tahu diri hakikat kita di mata Allah dan harga kita di mata manusia. Ya, pandangan kita diajarkan untuk bisa mencapai pandangan Allah. Hati-hati terhadap pandangan manusia. Ya, hati-hati dengan air penyakit mata. Ya, apalagi dengan kemasukan kita. Lebih aib kita sendiri yang Allah tutupin sampai saat ini. Dan semoga Allah selalu menjaga aib dan kelakuan kita yang bisa membuat kita semakin jauh dari Allah Taala. Penting untuk ibadah kita menjaga suatu hubungan agar kita bisa jangan sampai keadaan-keadaan kita ini membuat kita terjungkal atas segala pujian, atas segala kemasyhuran, atas segala kemampuan kita di dalam segala kita berhasil dengan nas. Ya, hati-hati terhadap segala ujian, ya, sanjungan, peluk-pelukan, ya, membuat kita semakin jauh dari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menjaga kita, ya, menjaga kita dimasukkan dalam golongan orang mukhlishim. Amin. Amin. Subhanahu wa taala. Ya Rabbana tarabna bi annana tarabna wa
سيدنا والآل والإخوان وسائر الإعلام وكل ذي محبة أخيرة الصفا والمسلمين أجمعين ربي أسمع والوجود المنى لبيك سفي منا بالمصطفى رسولي معطاء كل سري صلى وسلم ربي عليه حتى الحبي وآله وصحبه عند قدس صوفي والحمد لله بالبحر والتنائي والحمد لله بالبحر والتنائي ربنا تكون خيرا لك تسلم عليك ورحمنا انك انت التواب الرحيم ربي اغفر وارحم وانت خير الراحمين سؤال سبحان الله سبحانك اللهم وبحمدك الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله Asep.